ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ. So we are doing a lesson from the 5th standard Tili Kannada textbook. The lesson is Nanna Desha Nanna Jana. So this is the lesson. Okay, so I request you all to take out your textbook and the pencil because the lesson will be explained in the English, which will be very useful for the non-Kannada speaking children, and also the people who are introduced for the first time for the Kannada language. It will be very useful for them since they are struggling a lot in understanding the language. Okay, it's not a fault like there is no wrong, but ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು. Now I'll explain you in English, but ಕನ್ನಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ you will slowly build up your vocabulary. Okay na? So thank you so much makle. Take out your earphones also, sit in a quiet place and start listening. Yeah, thank you. So Nanna Desha Nanna Jana. It's my country and it's my people. Nanna Desha, my country. Desha is a country. Nanna Jana, Jana is a people, my people. Namma Desha Bharata. Our country is India. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. We are Indians. ಇದೊಂದು ಉಪಖಂಡವೂ ಹೌದು. This is also a subcontinent. Yes. 3 ಕಡೆ ಸಾಗರ, 3 sides. 3 is a 3, ಕಡೆ is a side. Okay, 3 side ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರ, ಓಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾಪರ್ವತವಿದೆ. And on the one side you have a huge mountain. ಅದುವೇ ಹಿಮಾಲಯ. That is ಹಿಮಾಲಯ. ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಭರತಖಂಡ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. So we have a different names. So ನನ್ನ ದೇಶ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? I'll call as a ಭರತಖಂಡ and ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಸ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ, ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೈಡ್, ಅಗಲ 33. 33 is called as a 33. Children, if you are very new to the numbers, there is a video uploaded for the numbers where you will be learned how to read the numbers and how to pronounce the numbers, how to write the numbers. So please go watch the video where the link is mentioned in the description box. Okay, so thank you. 33 ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ is a lakh. ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಚದರ is a square, square of kilometer. 33 lakh square kilometer. ಅದುವೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ is from ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ to the ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ in the south, ಪಂಜಾಬದಿಂದ, ಪಂಜಾಬ is in the west. Okay, ಪಂಜಾಬದಿಂದ ಮಣಿಪುರದವರೆಗೆ, ಮಣಿಪುರ is in the east. ಅವರೇ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಹಬ್ಬಿದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬುದ್ಧ, ಜೈನ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜನ್, ನಿಮಗೊತ್ತು. ಮುಂತಾದ ಮತದವರು, ಮತ ಇಸ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದೇರ್. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವ, ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಗಳು ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ and multi-religion people who are in India. ಬಹುಧರ್ಮ, ಬಹುಭಾಷೆ, ಬಹುಧರ್ಮ is a many religion, ಬಹುಭಾಷೆ is a many languages, ಬಹುವೇಷ and many attire and culture ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. Big country is ours. ಈ ಜನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. They are peace lovers. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರು. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ ಮೀರಿದವರು. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಏನಂತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತವರು. ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್, ದೇ ಆರ್ ಲವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸಿಂಧು, ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣೆ, ಗೋದಾವರಿ, all these are the rivers. Please do underline. Okay, the languages previous underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and the religion underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you have a river. Nadi is a river. Okay, all these river underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನದಿ is a river. ನದಿಗಳು is a rivers. ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ. If you are new to the ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ, there is a video already uploaded in this channel. The link is mentioned. Everything is in the Kannada grammar section. So please go through that. The description is available. The link is available in the description box. Okay. ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಹರಿಯೋದು ಅಂದರೆ
ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಬದುಕಿನ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ವಾಟರ್. ಯಾರು? ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಸಾಗರದ ಚೆಲುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಓಷನ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಓಷನ್, ಬೀಚ್. ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾದ ನಾಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠಭೂಮಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಸೌತ್. ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ. ಫಲವತ್ತು ಇಸ್ ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್, ಸುತ್ತುವರಿದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯು ಗೋ ಇನ್ ದ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ. ಘಟ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಘಾಟ್. ಓಕೆ. ಇದು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಕಾಡು, ಪಿಚ್ ಗ್ರೀನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಡು, ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಗರ್, ಸಿಂಹ ಇಸ್ ಅ ಲಯನ್, ಆನೆ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಜಿಂಕೆ ಇಸ್ ಅ ಡೀರ್, ಚಿರತೆ ಇಸ್ ಅ ಚೀತಾ ಮುಂತಾದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್. ಜನಗಣಮನ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಜನಗಣಮನ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್, ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಅವರ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ. ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಆಸ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ. ಇದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಸಾರುವ ಗೀತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟ 3 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್, ಬಾವುಟ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್. ಪತಾಕೆ, ಧ್ವಜ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 3 ಕಲರ್ಸ್. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು. ಕೇಸರಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್, ಬಿಳಿ ಇಸ್ ಅ ವೈಟ್, ಹಸಿರು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್. ಕೇಸರಿ ಇದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಬಿಳಿ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಶಾಂತಿ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್. ಹಸಿರು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕ. ಹಸಿರು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕ. ನಡುವೆ ಇರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೀಲ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಂಕೇತ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾವುಟ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್. ಈ ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಇವರು ಪ್ರಮುಖರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿರುವರು. ಮೆನಿ ಮದರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ their children for this country as a soldier, army, navy. Alva? So we should be very grateful those people who are protecting us and the borders. ಕವಿಗಳ ಬೀಡು, ಸಾರಿ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಅ ಲೈನ್. ಓಕೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಪಂಪ, ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಕಬೀರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯಟ್ ನೇಮ್. ಪೊಯಟ್ ಹೆಸರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೊಯಟ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಕವಿಗಳ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಕವಿಗಳ ಬೀಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕವಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೊಯಟ್. ಭಾರತ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮ, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರ ನಾಡಿದು. ಮೆನಿ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ದರ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್?
ಭಾರತ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, these were the great souls who were there in this country. ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅರವಿಂದರ ಗೂಡಿದು, ಗೂಡು ಅಂದ್ರೆ ನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಅರಬಿಂದೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೆಸ್ಟ್, ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೂಡು. ಈ ನಾಡಿನ ರೈತ, ದ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ಪಲಾವ್ ರೈತ, ಅದು ರಾಯ್ತ, ಇದು ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್. ಈ ನಾಡಿನ ರೈತ, ಈ ನಾಡಿನ ಸೈನಿಕ, ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೋಲ್ಜರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು. ದೇ ಆರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ country. Who is a pillar for the country? Stamba is a pillar. Who is a pillar for the country? It's a Raita ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕ. Okay, so this is about the lesson ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ. Okay, it's a very simple lesson, but you should remember many things. ನದಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, you have to remember the river, ನದಿಗಳು, you have to remember the name of the poet, ಕವಿಗಳು, you have to remember the name of the ಮಹಾತ್ಮ, you have to remember who wrote ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Still, if you feel that there are few words which I missed out, take a picture, write it down and send it to yashasvikannadavani@gmail.com, or else you can even comment in the comment section. I will give you the meanings if I missed it out. Okay, so next we'll come for the ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ questions. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. You have to answer in a word ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ sentence, ಪದ ಅಂದರೆ word. I request you all to answer in a one sentence, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದು? Which is our country? Answer you have to write it. I'll explain you the question. ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? So which are the other names that we call for India? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಯಾವುವು? Which are the important river that flow in India? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು? Which are those animals, the ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, the wild animals which have been seen in India? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾವುದು? Which is our national anthem? ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಯಾರು? Who has written it? ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು? Who is the one who written ವಂದೇ ಮಾತರಂ? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ 3 ಬಣ್ಣಗಳಾವುವು? Which are the 3 colors that are there in our ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ, ಇನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ? Which are the religion people there in India? ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ? So which are the languages it's being spoken in India? ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿವೆ? What are the qualities, the good qualities that are there in the Indians? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? What is the speciality of our national flag? ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಡಿದ ವೀರ ಯೋಧರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Which are the people they sacrificed themselves for the country? ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. Write the name of the ಮಹಾತ್ಮರು, the great souls and the poet, ಕವಿಗಳ ಹೆಸರು, which has been already told in the last paragraph ಅಲ್ಲಿದೆ. Yes, I know it's very easy to get the answer, but still I request you all to write down the answer, so that will be very appreciated heartfully. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ದೋಷ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. there is a mistake in these sentences. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಸೌತ್, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟೇನ್. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? In the south they are telling there is a Himalaya Parvata. Is this right? Yes, it's a wrong. So ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಉತ್ತರ, north. I'm helping you out so that it will be easy. First one ಮಾತ್ರ north ಅಲ್ಲಿದೆ. So instead of ದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರ has a 2 meaning. One ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ answer. One more ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ north direction. So it's a ನಾನಾರ್ಥಕ. Different meaning, same word. ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೌತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಓಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೀಚಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಮ್ಮದು ಬಹುಭಾಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಣ್ಣ? ಎಸ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸಸ್. ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಆ ಪಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾಲಮ್, ಬ ಪಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಲಮ್. ಆ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಿಮಾಲಯ, ಕನ್ನಡ, ಕಾವೇರಿ, ಪಂಪ, ಕ್ರೈಸ್ತ. ಹಿಮಾಲಯ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ I'll tell you the meaning of the ba patti so that you can answer it. Samudra andre ocean, Kavi is a poet, Parvata is a mountain, Dharma is a religion, Bhasha is a language, Nadi andre river. So now it's your turn to write the right answer. Okay? Next. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಂಸದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದ ಕಲರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್? ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂಕೇತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ರಾನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಳಿ, ವೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಸಿರು, ಗ್ರೀನ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಗುರುತುಗಳು, ಅದರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಸಿಂಹಲಾಂಛನ, ಅದು ಸಿಂಹಲಾಂಛನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾವುಟ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪುರಾತನ, ಪುರಾತನ ಅಂದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಹಳೆಯ. ಐ ಟೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುತ್ತುವರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಇಟ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಬಲಿದಾನ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಬೀಡು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೋಮ್. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಓದುತ್ತಾ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಣಮಾಲೆ. So Varnamale, they have given the Varnamale. If you are very new to the Varnamale, again the grammar section is done in this channel, grammar madidini. So you can get the link of that in the description box ali there. So you can go and watch, the explanation is in English. Okay? So let's come to the poem. Ee mannu nammadu. Ee mannu nammadu. Ee gaadi nammadu. Kala kalane hariyutiha neeru nammadu. ಕಣ ಕಣದಲು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೀವು ಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಯುವ ಹಿಮಾಲಯವು ತಂದೆ ಸಮಾನ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾದರ್, ಹಿಮಾಲಯ. ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಕಾವೇರಿಯು ತಾಯಿ ಸಮಾನ. ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್. ಈ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸಮಾನ. ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈ ನಾಡಿನ ಹೃದಯವದು ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನ. ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾಡ್, ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಗಾಡ್. ಅಜಂತ, ಎಲ್ಲೋರ, ಹಳೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಶಿಲೆಗಳಿವು ಕಲೆಯ ಆಗರ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಮಹಾಸಾಗರ. and it has all the variety of religions, many religions. ತಂಗಾಳಿಗೆ ತಲೆದೂಗುವ ಪೈರಿನ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಆ ಹಾಡಿಗೆ ತಾಳ ಕೊಡುವ ಯಂತ್ರದ ಜಾಡು. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಡು. ಸೊ ಮೆನಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್, ಅಜ್ಞಾನ ಇಸ್ ಅ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಹೊಸ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಸಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ country, the progress of the country, it's been happening, it's developing and developing. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಆರ್ ಎನ್ ಜೈಗೋಪಾಲ್.
ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. If you are interested to sing this and send me a video, you can send me. You will be always appreciated, and the video will be uploaded in the Yashasvi Kannadavani YouTube channel. Okay na? So thank you so much ellargu. I hope the lesson is being understood and there is no doubt ankotini. If in case nimge doubt idre comment section alli comment ಮಾಡಿ or write a mail to me at yashasvikannadavani@gmail.com. Okay na? So thank you so much. And grammar ene idru kuda please refer the link given in the description box. Every grammar topic is being covered so that you can refer. The meanings are given in the English so you can understand easily. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು get the notification as soon as I upload the video, you have to click the bell icon. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. There are many more lessons and the poems have to be covered, so which will be done in the upcoming days. ತುಂಬ bunch of videos is yet to uploaded very soon, so please stay tuned to the channel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ once again ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.